झालेत सगळे ऍड मला वाटतं, आता कोण राहिलेलं नाही. हा सर. ओके ठीक आहे. परत स्टार्ट करूया आपण. कुठंपर्यंत आलतो आपण? मेटल सेमीकंडक्टर अँड इन्सुलेटर्स. ओके, आवाज येतो ना व्यवस्थित? हॅलो. हो सर येते. ओके, the semiconductor आपण बघत होतो. The band gap energy of the semiconductor is lies between 0.1 to 3.5 electron volt. But in case of insulator, the energy gap between conduction band and valence band is very high, that is 6 to 7 electron volt. Therefore the thermal energy cannot or the electron which is present in the valence band cannot jump from valence band to conduction band. Therefore the electrical conductivity of the insulator is very low. But in case of semiconductor, the electric conductivity is poor, and the electrical conductivity of the metal or a pure conductor is very high. Okay, so this is the difference between metal, semiconductor and insulators. Okay, also as we know that in case of conductor, uh, the electrical and electronics engineering, the conductor is a type of material that allows the flow of charge of current, which is known as the electric current. So most common electrical conductors are made from the metals, such as the materials which allows the flow of due to the presence of the free electrons. Okay, so the conductors have very low electrical resistance, that is the opposition to the flow of electric current, and depends on the length and width of the conductor. So it increases the increase in temperature, which means that the electrical resistance of the conductor or pure metal is increases with the increasing temperature. Okay, but in case of semiconductor, the electrical resistance is increases with increasing temperature. Therefore the semiconductors are the negative temperature of coefficients. So in case of suppose if you consider the insulators, though so in case of insulator, so insulating, as we know, is a material that has a very high electrical resistance, and it does not allow the flow of current. So there are no free electrons in the insulators, thus they do not conduct the electricity. And some examples of the semiconductors or the insulators are the rubber, glass, oil, diamond and dry wood. And the best examples of the conductors are the silver, gold, copper, steel and seawater. And as we know that the semiconductors are the material whose conductivity is lies between conductor and insulator. So this is the some electronic components which is showing in this screen. So this is the some electronic components in which the semiconducting materials are used, like a resistor, capacitor, diode, transistor. Electronic devices, the semiconducting materials are used. Okay, now let us discuss the some important properties of the semiconductors. So first property is the semiconductors acts like a insulator at a 0 Kelvin temperature, and on increasing the temperature it works as a conductor, which means that at absolute 0 Kelvin temperature, that is 0 Kelvin temperature, all the semiconducting materials are acts as a insulators. But if you increase the temperature, then these semiconductors are works as a conductor. That is, the conductivity of the semiconductor is increases with increasing temperature. Okay, the conductivity of the semiconductor increases with increasing temperature, and the resistivity of the semiconductor decreases with increasing temperature, because the conductivity and resistivity are opposite to each other. Okay, second property is, due to their exceptional electrical properties, semiconductors can be modified by doping to make semiconducting devices which is suitable for energy conversion switches and amplifier. So which means that if you dope the any other metallic element or any other semiconducting material to a particular semiconductor, then the electrical properties of this semiconductor is modified or changes. So with the application of the semiconductor, if the electrical properties of the semiconductor changes, then these semiconductors are used for energy conversion, like switches and amplifiers and other electronic circuits. Okay, so this is the very main property, which means that if you dope any
another semiconductor or any metallic element into the semiconductor, its metallic properties or the electrical properties is modified. Also, third property is the laser power losses. That is, the power loss is very low. Next property is the semiconductors are the smaller in size and possesses less weight. Okay. Therefore, these semiconductors are usually in electronic devices, okay, or electronic circuits. The resistivity is higher than the conductors but lesser than the insulator, which means that the resistivity, that is the resistivity is nothing but the flow of electrical current, which means that the resistivity is higher than the conductor. That is, the resistivity of the semiconductor is higher than conductor, but the resistivity of the semiconductor is very less than the insulators. Okay. And finally, the resistance of the semiconducting materials decreases with increasing temperature and vice versa. Therefore, these semiconductors are the negative temperature of coefficients. Okay. So these are the some properties of the semiconductor. तुम्हाला यातली कुठलीही प्रॉपर्टी किंवा ऑब्जेक्टिव्हला किंवा एमसीक्यूला यातलं काही विचारू शकतात. त्यामुळे हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा सेंटेन्सेस. Now, the second point is the band theory of the semiconductor. Okay. So this figure shows the energy band gap in the material. So this green band shows the pink band shows the valence band, and upper band is shown as the conduction band. Okay. So the difference between valence band and conduction band is the band gap energy. So in case of insulator, the band gap energy is very high, that is 6 to 7 electron volt. And in case of semiconductor, the band gap energy is 0.1 to 3.5 electron volt. And in case of conductor, the band gap energy is 0 because the conduction band and valence bands are overlap with each other. Okay. So the introduction of this band theory of the semiconductor, the introduction of the band theory is happened during the quantum revolution in the science. That is, at the initial state of the quantum mechanics, this band theory is also developed. Okay. That is, the Walter Hilter and the Fritz London discovered the energy band. So these are the two names of the scientists, that is Hitler and London. These two scientists discovered the energy bands in the semiconductor. Okay. So we know that the electrons in an atom are present in the different energy levels. When we try to assemble the lattice of a solid within an atom, then each level of the atom must split into the n level in the solids. म्हणजे इथं काय सांगितलंय बघा, जेव्हा एखादं समजा आपल्याला माहिती आहे, जर एखादा ॲटम असेल तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे त्याच्या वेगवेगळ्या डिफरंट एनर्जी लेवल्स मध्ये असतात. ओके. मग आपण कुठलाही ॲटम्स किंवा कुठलाही सेमीकंडक्टर कन्सिडर करताना एक इलेक्ट्रॉन करत नाही, तर त्याच्यामध्ये किंवा एक ॲटम म्हणून कन्सिडर करत नाही, त्यामध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत. मग असे नंबर ऑफ ॲटम्स जर आपण कन्सिडर केले, समजा n नंबर ऑफ ॲटम्स, तर त्याच्यामध्ये असणारे नंबर ऑफ n नंबर ऑफ शेल्स और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ते काय करतात, n नंबर ऑफ लेवल्स स्प्लिट करतात त्याच्यामध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स. So this splitting up of the electrons of sharp and tightly packed energy levels form the energy bands, that is conduction band and valence band. And the band gap adjacent band is representing a range of energies that possesses no electron is called as the band gap. Okay. So this figure shows the what is meant by the conductor, insulator and semiconductor. Already we are already discussing this point earlier, conductor, insulator and semiconductor. So this is the difference between conductor, semiconductor and insulator. So these are the some characteristics and these are the materials. So these are the three type of materials: conductor, semiconductors and insulator. As we know that the definition of the conductor is a material that allows the flow of charges when applied to the voltage. Semiconductors are the material whose conductivity lies between conductor and insulators are the material that does not allow the flow of current. The temperature dependence, what is the effect of temperature on these three materials? The first, conductor, the resistance of a conductor increases with increasing temperature. The resistance of the semiconductor decreases with increasing temperature, and insulator has a very high resistance but still decreases with increasing temperature. Which means that the conductor, जर समजा आपण कंडक्टर कन्सिडर केला, जर टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होतो त्याच्यावरती कंडक्टरवरती, जर आपण टेम्परेचर एखाद्या कंडक्टरचं वाढवत गेलो तर त्याच्यातला असणारा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आहे तो वाढत जातोय. पण त्याच्याबरोबर ऑपोजिट हे सेमीकंडक्टर मध्ये, जर सेमीकंडक्टरला आपण हीट करत गेलो तर त्याचा असणारा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स आहे तो कमी होत जाणार आहे. ओके. आणि ऍट ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर दिस सेमीकंडक्टर बिहेव्स ऍज अ इन्सुलेटर, हे आपण आधी पण बघितलेलं आहे. आणि इन्सुलेटरचा सुद्धा रेजिस्टन्स हा हायच आहे, पण जरी आपण एखाद्या इन्सुलेटरला जर समजा टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं तर त्याचा सुद्धा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स हा कमी होणार आहे किंवा कमी होणार आहे.
conductivity of the conductor is very high, the conductivity of semiconductor is poor, but the conductivity of the insulator is very very low. That is, the insulators are the bad conductor of electricity. Conduction कशामुळे होतं ह्या तिन्ही मध्ये बघा. the conduction in the conductor is due to the free electrons in the metal bonding. आता फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे कुठले? इट इज नथिंग बट द व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन, जे व्हॅलेन्स बँड मध्ये आहेत ते इलेक्ट्रॉन्स. ओके. द कंडक्शन इन द सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स. पण सेमीकंडक्टर मध्ये ही जी इलेक्ट्रॉन्स आणि होलची जी मूवमेंट आहे, म्हणजे व्हॅलेन्स बँड टू कंडक्शन बँड, याच्यामुळे काय होतंय, त्यामध्ये कंडक्शन होतंय इलेक्ट्रिसिटीचं. आणि इन केस ऑफ इन्सुलेटर देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द होल्स, thus this is the no conduction. The band gap energy of the conductor is 0. The band gap energy of the semiconductor is 0.1 to 3.5 electron volt, and the insulator the band gap energy of the insulator is 6 to 7 electron volt. अशा सेम प्रॉपर्टी दिलेल्या आहेत. रेझिस्टिव्हिटी काय आहे, कोएफिशिएंट ऑफ रेझिस्टिव्हिटी, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल्स किती असतात. आता कंडक्टर मध्ये असे ऍटम्स असतात की त्याच्या आउटर शेल मध्ये जर समजा एक इलेक्ट्रॉन असेल तर ते सगळे जे ऍटम्स किंवा एलिमेंट्स असतील ते असतील कंडक्टर. जर 4 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असतील त्याच्या आउटर शेल मध्ये इलेक्ट्रॉनच्या ऍटमच्या, तर ते असतील सेमीकंडक्टर. आणि 8 व्हॅलेन्स जर इलेक्ट्रॉन्स असतील जर एक आउटर मोस्ट शेल मध्ये एखाद्या ऍटमच्या, तर ते सगळे मटेरियल्स असणार आहेत इन्सुलेटर्स. हे खाली एक्झाम्पल दिलेले आहेत. गोल्ड, कॉपर, सिल्वर. सेमीकंडक्टर दिले सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, अँटिमनी, गॅलेनियम. आणि इन्सुलेटर्स दिलेले आहेत रबर, ग्लास, वूड, एअर, मायका, प्लास्टिक एक्सेट्रा. आणि ऍप्लिकेशन खाली दिलेत, ऑलरेडी मी ते डिस्कस केले आहेत. ओके. त्यानंतर आपण फक्त पटपट बघूया व्हॉट इज मीन बाय द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सो देर आर द 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दॅट इज intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Okay, so the semiconductor is divided into 2 types, intrinsic and extrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor is known as the pure semiconductor, and the extrinsic semiconductor is called as the doped semiconductor. So this extrinsic semiconductor is again divided into 2 types, that is n type semiconductor and p type semiconductor. Okay, so in case of n type semiconductor, the pentavalent impurity is doped or added into the pure semiconductor, then this semiconductor acts as a n-type semiconductor. And in case of p-type semiconductor, the trivalent impurity like gallium, boron, indium, aluminum, this is the trivalent impurities. If this trivalent impurity is added into the pure semiconductor, then this semiconductor behaves as a p-type. Okay, so this trivalent impurity is called as donor impurity. Pentavalent impurity is called as donor impurity, and the trivalent impurity is called as acceptor impurity. So this figure shows the intrinsic semiconductor of the silicon. Okay, so this is the example of silicon. So first intrinsic semiconductor or the intrinsic type of semiconducting material is made to a very pure chemical. Okay, very pure chemical, which means that all the atoms which is present in this semiconductor are pure or only one type, therefore it is called as intrinsic. Okay, so this intrinsic type of semiconducting material is made to a very pure chemically. It is made up of only a single type of element. Okay, like germanium, silicon are the most common type of intrinsic semiconducting materials. So they have 4 valence electrons. Okay, they have the 4 valence electron. Look at this figure. Every atoms have 4 valence electron. That is 1, 2, 3, 4. So they have 4 valence electrons. They are bound to the atoms by covalent bond. बघा इथे दिसतंय तुम्हाला, याच्यामध्ये सिलिकॉनचा एक ऍटम आहे की त्याच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आणि असे सगळे ऍटम्स हे त्याचे जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत याच्यामध्ये जे बॉन्डिंग आहे ते आहे कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग. म्हणून काय म्हणलेले, दे आर ऑल दिस ऍटम्स आर बाउंड टू अ ऍटम बाय covalent bond at absolute 0 temperature. When the temperature rises due to the collision, few electrons are unbounded and becomes free to move through the lattice. बघा, जर आपण टेम्परेचर ह्याला प्रोव्हाइड केलं तर याचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय होतील, फ्री होतील. ओके, आणि ते काय करतील त्याच्यामध्ये किंवा ते आपल्याला फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणून अवेलेबल होतील त्या लॅटिस मध्ये. जस द क्रिएटिंग अन अब्सेन्स ऑफ ओरिजिनल पोझिशन, दॅट इज होल. आता मला सांगा, याच्यातनं जर समजा आपण एक इलेक्ट्रॉन जर समजा बाहेर काढला, हा येलो कलरचा डॉट दिसतोय, तर हा जर इलेक्ट्रॉन यातनं बाहेर पडला तर ऑब्विसली तिथे वॅकन्सी क्रिएट झाली होल्सची. ओके, so this free electron, हा जो दिसतोय तुम्हाला बाहेर आलेला, this free electrons and holes contribute to the conduction of electricity in the conductor, or this free electron is responsible for conduction of electricity in the semiconductor. So the negative and positive charge carriers are equal in number. जेवढे इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील तेवढेच तिथे काय होतील, होल्स क्रिएट होतील. ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर. ओके,
So this figure shows the energy band diagram of intrinsic semiconductor. So before starting this energy band diagram of intrinsic semiconductor, we should know the effect of temperature onto the semiconductor. So at absolute 0 Kelvin temperature, suppose if the absolute 0 Kelvin temperature, so at this temperature the covalent bonds are very strong. Okay, so these covalent bonds are very strong at absolute 0 temperature, and the semiconductor behaves as a perfect insulator. So this at absolute 0 Kelvin temperature, this semiconductor behaves as an insulator. But at above absolute 0 temperature or above absolute temperature, with increase in temperature, few valence electrons jumps into the conduction band, and hence it behaves like a pure or the poor conductor. म्हणजे जसं जसं मी टेम्परेचर इथं इन्क्रीज करत जाईल, तसं तसं याच्यामध्ये असणारे जे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे सगळे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जम्प करतील. म्हणजेच ही फिगर काय सांगते, तर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर ऍट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन बिहेव्स ॲज अ इन्सुलेटर. म्हणजे जर टेम्परेचर हे टी इज इक्वल टू 0 केल्विन असेल, तर सगळे जे इलेक्ट्रॉन्स असतील ते व्हॅलन्स बँड मध्ये असतील. पण ऍट अबव ऍब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, फोर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पेअर्स, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पेअर्स म्हणजे काय, तर हे जे दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि हे जे होल्स आहेत, तर हे जे इलेक्ट्रॉन होल्सच्या पेअर्स इथे काय होतील, जनरेट होतील. का? कारण की याच्यामध्ये असणारे जे व्हॅलन्स बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कंडक्शन बँड मध्ये जातात. म्हणून काय सांगितलेलं आहे की याची कंडक्टिव्हिटी कशी आहे, प्युअर आहे, आणि ह्याची कंडक्टिव्हिटी काय, एकदम कमी आहे. कारण की हा काय 0 केल्विन टेम्परेचरला इन्सुलेटर म्हणून ऍक्ट होतोय आणि हा पुअर कंडक्टर म्हणून. ओके, so in intrinsic semiconductor, current flows due to the motion of the free electrons as well as the holes. So the total current is the sum of the electron current I is due to the thermally generated electrons and the hole current IH. So the total current which is obtained by the intrinsic semiconductor is the sum of electron current, that is I, and holes current, that is IN. म्हणजे ह्याच्यापासून आपल्याला जो ह्या सेमीकंडक्टर पासून मिळणारा जो करंट असेल, हा कशामुळे मिळणार आहे, तर इलेक्ट्रॉनच्या मुळे मिळणारा करंट आणि होल्सच्या मुळे मिळणारा करंट, ह्या दोन्हीची ऍडिशन असणार. म्हणून टोटल करंट इज द सम ऑफ IE प्लस IH. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, सो दिस फिगर शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सट्रिंसिक semiconductor. Okay, so the conductivity, as we know that the conductivity of the semiconductors can be greatly improved by introducing a small number of suitable replacement, which is called as the atoms or the impurities. The process of adding impurities atom to the pure semiconductor is called as doping. Okay, so usually one atom in 10⁷ is replaced by dopant atom in the doped semiconductor. So an intrinsic semiconductor can be further classified into N type and P type. म्हणजे एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टरला आपण काय म्हणतोय, इट इज द डोप्ड सेमीकंडक्टर. डोप्ड सेमीकंडक्टर म्हणजे काय, तर तो सुद्धा प्युअर सेमीकंडक्टरचा आहे. पण या जर एखाद्या प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये आपण जर एक्सटर्नल इम्प्युरिटी किंवा दुसरे जर ऍटम्स आपण त्याच्यामध्ये डोप केले, तर तो सेमीकंडक्टर काय होतोय, तर एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर होतोय. ओके, मग आता आपण डोपंट कुठल्या प्रकारचे वापरतोय, तर दोन प्रकारचे. एक तर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी आपण ऍड करतोय किंवा ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी आपण ऍड करतोय. जर पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केली, तर ती इम्प्युरिटी ऍक्ट्स होते, इट ऍक्ट्स ऍज अ डोनर इम्प्युरिटी. ओके, आणि जर समजा आपण पी टाइप मध्ये जर प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केली, तर ती इम्प्युरिटी ऍक्ट्स ऍज अ ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी. ओके, म्हणजे एक इम्प्युरिटी काय करते, ते इलेक्ट्रॉन देते त्या सेमीकंडक्टरला, एक इम्प्युरिटी इलेक्ट्रॉन घेते. ओके, ठीक आहे, पुढे बघूया आपण. So this is the figure of N type semiconductor and this is the P type semiconductor. Okay, तर याच्यामध्ये दिसतंय आपल्याला की प्युअर सेमीकंडक्टर सिलिकॉनचा जर आपण घेतला, तर त्यामध्ये आपण PB ही काय केले, पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी त्यामध्ये ऍड केली. सो ती पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी काय करते, तर एक इलेक्ट्रॉन देते. म्हणून इथं म्हटलेलं आहे दिस इज द डोनर इम्प्युरिटी कॉन्ट्रीब्युट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मग आपल्याला माहिती आहे, जर इलेक्ट्रॉन जर आपण एखाद्या सेमीकंडक्टरला दिला, तर त्याची कंडक्टिव्हिटी ही ऑब्व्हियसली वाढणार आहे. आणि जर समजा आपण बोरॉन इम्प्युरिटी ऍड केली ह्या सिलिकॉन प्युअर सेमीकंडक्टर मध्ये, तर ती काय करते, तर त्या सिलिकॉन मधला असणारा एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करते म्हणजे काय, तर काढून घेते. ओके, मग आपल्याला माहिती आहे, जर इलेक्ट्रॉन जर समजा एखाद्या सेमीकंडक्टर मधून जर आपण बाहेर काढले, जर कमी केले, तर ऑब्व्हियसली तिथं होल्स क्रिएट होणार आहे. तर होल्स म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत आणि त्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी काय होईल, कमी होईल. मग त्यालाच काय म्हणतो आपण, पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, so the N type semiconductor is mainly due to the electrons, and this
N-type semiconductor is again the electrically neutral, and the majority charge carriers in the N-type semiconductor is electron, and minority charge carriers are holes. Okay. So when the pure semiconductor, look at the figure A. So when the pure semiconductor, that is the silicon or germanium, is doped by pentavalent impurity, that is phosphor, arsenic, Sb, Bi, then 4 electrons out of 5 valence electrons bonds with the 4 electrons of germanium and silicon. Okay. So the fifth electron of the dopant is set to free. इथं दाखवलेला आहे, ह्यालाच काय म्हणतो आपण fifth electron. Okay. So this fifth electron of the dopant is set to free. Thus the impurity atoms donates the free electron of the conduction in the lattice. Therefore, this impurity is called as the donor impurity. Okay. So the crystal as a whole neutral, as we know, because the आता न्यूट्रल कसं असणार आहे की त्यामध्ये असणारे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आयन्स हे इक्वल नंबर्स असणार आहेत, हे आपण आधी पण बघितलेलं आहे. ओके. सो द क्रिस्टल ॲज अ होल इज न्यूट्रल, बट द डोनर ॲटम बिकम्स द इमोबाईल पॉझिटिव्ह आयन्स. So as the conduction is due to the large number of free electrons, the electrons in N-type semiconductors are the majority carriers and holes are the minority carriers. Okay. So let us discuss what is mean by the. Okay, इथंच explain करतो मी what is mean by the p-type semiconductor. As we know that this p-type semiconductor is mainly due to the holes. Okay, this is the holes and this is the electrons. Okay, so this p-type semiconductor is entirely again neutral, and here the majority charge carriers are holes and negative charge carriers are the minority charge carriers. Okay, so when this pure semiconductor is doped with the trivalent impurity like boron, then the 3 valence electrons of the impurity bonds with the 3 of the 4 valence electrons of the semiconductor. So this leaves an absence of electron and which generates the holes in the impurity. So these impurity atoms which are ready to accept the bonded electrons are called as the acceptor impurity. And again here the crystal is a neutral, but the acceptor becomes as the immobile negative ions. So as the conduction is due to the large number of holes, then the holes in a p-type semiconductor are the majority charge carriers and the electrons are the electrons are the minority charge carriers. Then we will discuss the applications of the semiconductor. So these are the some applications of the semiconductor in everyday lives and industrial uses of the semiconductor. So let us start. So let us now understand the use of the semiconductors in daily life. So semiconductors are used in almost all electronic devices. So without them our life will be much different. म्हणजे आपण हे जे सेमीकंडक्टर्स आहेत हे डेली लाईफ मध्ये खूप ठिकाणी यूज करत असतो किंवा वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस मध्ये यूज करत असतो. त्याच्याशिवाय आपण कुठलंही आता इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा कुठलंही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस ऑपरेटच करू शकत नाही. ओके. देअर रिलायबिलिटी, compactness, low cost and controlled conduction of electricity makes them ideal to be used for various purposes. Okay. Like a transistor, diodes, photosensors, microcontrollers, integrated chips and much more are made up of a semiconductor. म्हणजे हे जे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस सांगितलेले ट्रान्झिस्टर, डायोड, फोटोसेन्सर्स किंवा मायक्रो कंट्रोलर असतील किंवा आयसी असतील किंवा त्यालाच म्हणतो आपण इंटिग्रेटेड चिप्स, तर हे सगळे काय केले जातात सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पासून बनवले जातात. यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन एव्हरी लाईफ. सो द टेम्परेचर सेन्सर्स आर मेड विथ द सेमीकंडक्टर डिव्हाइस. आता जे आपण बघतोय टेम्परेचर सेन्सर, आपल्या जे बॉडीचं जे टेम्परेचर आहे हे जरी आपल्याला सेन्स करायचं असेल तर त्या ठिकाणी सेमीकंडक्टिंग डिव्हाइसचा यूज केला जातो. दे आर सो युज्ड इन 3D प्रिंटिंग. Also semiconductors are used in microchips and self-driving cars, used in calculators, solar plates, computers and other electronic devices. This semiconductors is also used in a transistor and MOSFET. So MOSFET is the metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay. Industrial use काय बघायचे. The physical and chemical properties of the semiconductors like make them capable of designing technological wonders like microchips, transistor, LED. म्हणजे हे जे इंडस्ट्रियल जे यूज सांगितले ते सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक्सचेच आहेत. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यात जास्त सेमीकंडक्टरचा यूज केला जातो. द मायक्रोप्रोसेसर युज्ड फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ स्पेस व्हेकल, ट्रेन्स, रोबोट्स एक्सेट्रा is made up of a transistor and other controlling devices which are manufactured by semiconducting material. म्हणजे हे जे मायक्रोप्रोसेसर आहेत की किंवा स्पेस व्हेकल्स आहेत यांना ऑपरेट करण्यासाठी आपण मायक्रोप्रोसेसरचा यूज करतो. तर ते मायक्रोप्रोसेसर सुद्धा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पासून बनवले जातात. रोबोटिक्स मध्ये असतील किंवा ट्रेन्स मध्ये सुद्धा मायक्रो चिप्स किंवा ट्रान्झिस्टरचा यूज करून यूज केला जातो बाय युजिंग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स. ओके. हे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत. तुम्हाला कुठेतरी विचारलं तर एमसीक्यू मध्ये यातला एखादा पॉइंट विचारला जाईल.
इम्पॉर्टन्स काय आहेत बघा, दे आर हायली पोर्टेबल ड्यू टू द स्मॉलर साईज. आपल्याला माहिती आहे त्याची साईज सुद्धा कमी आहे आणि ते पोर्टेबल आहे, त्यामुळे ते कुठल्याही कमीत कमी जागेत सुद्धा इझिली फिट होऊ शकतात. दे रिक्वायर लेस पॉवर इनपुट. ओके, त्याला पॉवर इनपुट पण जास्त लागत नाही. आपण बघतो रेजिस्टर ट्रान्झिस्टर हे ऑपरेट व्हायला किती कमी व्होल्टेज लागते. ते सेमी कंडक्टिंग डिव्हाइसेस आर शॉक प्रूफ. शॉक प्रूफ पण असते, म्हणजे एखाद्या सर्किट मध्ये एखादा ट्रान्झिस्टर असेल, कॅपॅसिटर असेल, काही असेल, जर तुम्ही त्याला टच केलं तर त्याला शॉक लागत नाही, म्हणजे दे आर शॉक प्रूफ. दे हॅव लॉंगर लाईफ स्पॅन. आपण बघतो एखादे जर आपल्या घरामध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस असतील तर त्यामध्ये ट्रान्झिस्टर असतील, रेजिस्टर असतील, कॅपॅसिटर असतील, ते वर्षानुवर्ष त्या सर्किटमध्ये आहेत, अजूनही वर्क करतात, म्हणून त्यांचं काय म्हणतो आपण, दे हॅव लॉंगर लाईफ स्पॅन. दे आर नॉइज फ्री व्हाईल ऑपरेटिंग. ते जेव्हा ऑपरेट होतात म्हणजे जेव्हा वर्किंग मध्ये असतात तेव्हा त्याच्यातून कुठल्याही प्रकारचा आपल्याला साऊंड बाहेर येत नाही, त्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण, दे आर द नॉइज फ्री. आता याच्यामध्ये जो राहिलेला पॉइंट आहे की हॉल इफेक्ट अँड कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, तर याच्यावरती हे दोन्ही डेरिव्हेशन असल्यामुळे मी आता ते डिस्कस करणार नाहीये, फक्त हे महत्वाचं आहे आपल्याला एमसीक्यू साठी, त्यामुळे हे डिस्कस करतोय. ओके, आता इम्पॉर्टन्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स झालेले आहे, फक्त याच्यामधला जो हॉल इफेक्ट आणि कंडक्टिव्हिटी इन सेमीकंडक्टर हा पार्ट फक्त तुम्ही एकदा रिवाइज करा, त्यातला जर काही क्वेश्चन आला तर तुम्हाला त्याचा आन्सर करता आला पाहिजे. तर पुढचा पॉईंट बघूया आपण, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स. डायलेक्ट्रिक्स मधले पण बरेचसे तुम्हाला एमसीक्यूज विचारले जाणार आहेत, त्यामुळे बरेचसे पॉईंट्स तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या आधी. ओके, तर इंट्रोडक्शन ऑफ द डायलेक्ट्रिक्स. आता डायलेक्ट्रिक्स म्हणजे काय आपण बघूया. द डायलेक्ट्रिक्स इज अन इन्सुलेटिंग मटेरियल्स in which all the electrons are tightly bound to the nucleus of an atom. डायलेक्ट्रिक हे असे इन्सुलेटिंग मटेरियल्स आहेत की त्याच्यामध्ये असणारे जे ऍटम्स आहेत किंवा त्याच्यामध्ये असणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे त्या न्यूक्लियस बरोबर एकदम काय झाले, टाइटली बाउंड झालेले. मग हे जे इलेक्ट्रॉन्स जर समजा न्यूक्लियसशी टाइटली बाउंड झाले असतील, एखाद्या ऍटम मधल्या इलेक्ट्रॉन्स त्या न्यूक्लियसशी टाइटली बाउंड झाले असतील, तर कुठलाही आपल्याला इलेक्ट्रॉन हा फ्री मिळणार नाहीये कंडक्शनसाठी. म्हणून म्हटलेलं आहे देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Thus, the electrical conductivity of the dielectrics is very less, or ideally it is zero. म्हणजेच काय, तर इन्सुलेटर्स डायलेक्ट्रिक्स हे काय, ते इन्सुलेटिंग मटेरियल्स आहेत. ओके, जर ते इन्सुलेटिंग मटेरियल्स असतील तर त्याची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ही डायलेक्ट्रिक्सची काय असणार आहे, एकदम कमी असणार आहे, किंवा ती असेल आयडियली इट इज झिरो तरी असणार आहे. ओके, सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन डायलेक्ट्रिक मटेरियल अँड द इन्सुलेटर लाइज इन द ऍप्लिकेशन टू विच इट इज एम्प्लॉयड. The best example of the dielectrics are glass, polymer, mica, oil and paper. But the main difference between dielectrics and insulating material is the insulating materials are used to prevent the flow of electric current to undesired locations, whereas the dielectrics are used to store the electric energy. ह्या dielectrics आणि insulator मध्ये काय डिफरन्स आहे, तर आपण इन्सुलेटर्स कशासाठी वापरतो, तर एखाद्याचं इलेक्ट्रिक फ्लो आपल्याला स्टॉप करायचा असेल, इलेक्ट्रिक करंट जर समजा स्टॉप करायचा असेल तर तिथे आपण इन्सुलेटिंग मटेरियलचा यूज करतो. पण डायलेक्ट्रिक्सचं त्याच्याबरोबर अपोजिट वर्किंग आहे. तर डायलेक्ट्रिक्स म्हणजे काय, ते इन्सुलेटर्सच आहे, पण त्याचं मेन ऍप्लिकेशन असं आहे की ते डायलेक्ट्रिक्स काय करतात, तर इलेक्ट्रिक चार्ज हा त्याच्यामध्ये स्टोअर करून ठेवतात. हे त्याचं सगळ्यात महत्वाचं काम आहे, म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जी ते त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतात. पण सगळ्यात महत्वाचं सेंटेन्स असं आहे, ऑल द dielectrics are the insulators but all the insulators are not a dielectric materials. सगळे डायलेक्ट्रिक्स हे इन्सुलेटर्स आहेत, पण सगळेच इन्सुलेटर्स हे डायलेक्ट्रिक नाहीयेत, हे लक्षात घ्या. म्हणजे कुठलं जर इन्सुलेटर घेतलं तर ते आपण डायलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणून यूज करू शकत नाही. असे पर्टिक्युलर मटेरियल्स आहेत, ग्लास, पॉलिमर, मायका, ऑइल किंवा आणि दुसरे मटेरियल्स असतील की ते आपण डायलेक्ट्रिक्स म्हणून यूज करू शकतो. तर आपल्या त्या सिलेबस मधला नेक्स्ट पॉइंट आहे डायलेक्ट्रिक पॅरामीटर्स. ओके, सो द डायलेक्ट्रिक पॅरामीटर आपल्याला 3-4 डायलेक्ट्रिक पॅरामीटर स्टडी करायचे. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, डायलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट किंवा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, देन पोलरायझेशन अँड पोलरायझेबिलिटी, हे 4 आपल्याला पॉइंट डिस्कस करायचे. तर फर्स्ट आपण बघूया डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. ओके, सो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट विच इज डिनोटेड ॲट सपोज K. सो K इज इक्वल टू C अपॉन C0. ओके, बिकॉज as you know that C0 is the capacitance of the capacitor in a vacuum and C is the capacitance of the capacitor when the space between two plates is filled with the dielectric material. Then the ratio of C upon C0 is nothing but the dielectric constant. काय सांगितलेले याच्यामध्ये, तर एखादा जर आपण कॅपॅसिटर आपण कन्सिडर केला तर त्या कॅपॅसिटर मध्ये 2 प्रकारच्या प्लेट्स असतात. ओके, 2 प्लेट्स असतात. जर ह्या 2 प्लेट मध्ये जर आपण समजा एखादा डायलेक्ट्रिक मटेरियल आपण जर समजा स्टोअर केलं ह्या 2 प्लेटच्या मध्ये, जर समजा फिल केलं तर त्या कॅपॅसिटरची स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी ही वाढते. पण समजा त्या मटेरियलच्या ऐवजी जर समजा त्या 2 प्लेटमध्ये मी जर समजा एक व्हॅक्यूम किंवा एअर फक्त ठेवला
तर त्याची स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी कमी होते. मग समजा मी जर डायरेक्ट त्याची जी स्टोअर करण्याची कॅपॅसिटी त्याला म्हणतो आपण कॅपॅसिटन्स ऑफ द कॅपॅसिटर. ओके, कॅपॅसिटन्स. मग समजा जर कॅपॅसिटन्स मी मेजर केला एका स्टेजला की ज्या स्टेजला त्या दोन प्लेटच्या मध्ये व्हॅक्यूम आहे, तर त्यावेळेस त्याचा मी कॅपॅसिटन्स मेजर केला समजा C0 आणि डायलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड केल्यानंतर त्याचा कॅपॅसिटन्स मेजर केला तो जर समजा मला C मिळत असेल, तर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंटला मी डिफाइन कसं करतोय, द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इज द रेशिओ ऑफ द कॅपॅसिटन्स ऑफ द कॅपॅसिटर इन प्रेझेन्स ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल टू द कॅपॅसिटन्स ऑफ द कॅपॅसिटर इन प्रेझेन्स ऑफ vacuum. That is C/C0 is known as the dielectric constant. So this dielectric constant is also known as the relative permittivity. Okay, relative permittivity which is represented as epsilon r. So K is equal to epsilon r which is equal to epsilon upon epsilon 0. So the epsilon is the permittivity of the material and epsilon 0 is the permittivity of the vacuum. हे तुम्हाला कुठेतरी ऑब्जेक्टिव्ह साठी किंवा म्हणजे MCQ साठी तुम्हाला हे कुठेतरी विचारलं जाईल. Okay, so the dielectric constant of the material, finally the dielectric constant of the material is the ratio of capacitance of the capacitor which is completely filled with the material to the capacitance of the capacitor with the same capacitor in a vacuum. Okay, now the another point is the dielectric, एक second, hello, हाँ बोला की सर. सर लेक्चर चालू आहे माझं, ऑनलाईन आहे, मुलं आहेत. होय, कशाची मीटिंग होती? होय का? आता लेक्चर चालू आहे सर. गोंदकर सर नाही कॉल करा की सर, माझा फोन डिस्कनेक्ट होईल, मग मुलं येतात जॉईन. Okay, now the next point is the electric displacement. So the electric displacement field in the material is defined as D is equal to epsilon 0 E plus P. So this D represent the electric displacement, epsilon 0 is the permittivity of the free space, E is the applied electric field and P is the polarization density. Okay, so the electric displacement field is the vector field having unit coulomb per meter square. हे लक्षात ठेवा सगळ्यांनी की तुम्हाला जर ह्याच्यावरती जर MCQ विचारलं तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला फक्त विचारला जाईल, हा फॉर्म्युला कोणीही चुकवायचं नाही जर MCQ ला विचारलं तर. D is equal to epsilon naught E plus P आणि याचं युनिट आहे coulomb per meter square. Okay, so the electric displacement field is a vector field and which describes the displacement effect of the electric field on the charges within the electric material or dielectric material such as the polarization changes or bound charges. Okay, सिंपल आहे एकदम, फक्त ह्याच्यात फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. And another point is the polarization. So the polarization, look at this figure, this is the concept of polarization. Okay, when the electric field is applied to the dielectric material which consists of a positive and negative charges, the positive charges moves opposite to the direction of the field while the negative charges in the direction of the field. So the displacement of the charges creates the local dipole in the dielectric and this process is known as the dielectric polarization. काय सांगितलं याच्यामध्ये, जर समजा आपण एखादी इलेक्ट्रिक फील्ड एखाद्या डायलेक्ट्रिक मटेरियलच्या जर समजा एखाद्या ऍटमला आपण प्रोव्हाइड केली की असा ऍटम की ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, तर काय होत आहे, हे जे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत ह्या बरोबर फील्डच्या अपोजिट मूव्ह होत आहेत आणि निगेटिव्ह चार्जेस हे त्या फील्डकडे अट्रॅक्ट केले जातात. मग त्याच्यामुळे काय होत आहे, तर लोकल डायपोल मुवमेंट त्या डायलेक्ट्रिक मीडियम मध्ये किंवा डायलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये क्रिएट होतोय आणि त्याच्यामुळं किंवा ती जी प्रोसेस असेल त्याला म्हणतोय आपण डायलेक्ट्रिक पोलरायझेशन. ओके, तुम्ही इथं समजून घेऊ शकता की एक समजा ऍटम आहे आपल्याकडं, त्याच्यामध्ये सेंट्रल न्यूक्लियस आहे, बाहेरची समजा इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ओके, आणि त्याला जर आपण इलेक्ट्रिक फील्ड दिली तर हे चार्जेस काय होत आहेत, मूव्ह होत आहेत त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला आणि त्याच्यामुळे लोकल डायपोल मुवमेंट क्रिएट होते आणि त्यालाच म्हणतोय आपण डायलेक्ट्रिक पोलरायझेशन. लास्ट वन इज द पोलरायझेबिलिटी. आता सिंपल कन्सेप्ट आहे, पोलरायझेबिलिटी म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती आहे हे पोलरायझेशन हे कशावरती डिपेंड आहे, तर इलेक्ट्रिक फील्ड वरती. जेवढे मी इलेक्ट्रिक जास्त देईल तेवढं पोलरायझेशन हे जास्त होणार आहे. म्हणून काय म्हटलेलं आहे, when the dielectric material is placed in the electric field, जर इलेक्ट्रिक फील्ड मी त्या डायलेक्ट्रिक मटेरियल अप्लाय केली, then it creates the dipoles in the material and the polarization P is directly proportional to the applied electric field, that is P is directly proportional to E. So P is equal to
alpha into E. So this alpha is the proportionality constant and this alpha is known as the polarizability and its unit is Farad meter square. Okay, its unit आहे Farad meter square आणि alpha is nothing but the polarization per unit electric or the polarization density per unit electric field. म्हणजे polarization आणि electric field याचा रेशो म्हणजेच काय तर polarizability. If the dielectric material contains n dipoles per unit volume then P is equal to n alpha E. आता इथं आपण आतापर्यंत कन्सिडर बघितली पोलरायझेशनची ती फक्त एका ॲटम साठी बघितलेली आहे. जर आपण एक ॲटम कन्सिडर करत नाही कधी एका डायलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत. ओके, तर नंबर ऑफ ॲटम्स असतील तर त्याला मी कन्सिडर करतो n नंबर ऑफ ॲटम्स असतील डायलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये तर टोटल पोलरायझेशन हे किती होणार आहे तर P इज इक्वल टू n अल्फा इंटू E. ओके, त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे टाइप्स ऑफ पोलरायझेशन. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ पोलरायझेशन? When the electric field is applied to the dielectric material, it creates or realign the dipoles which results in the polarization. The main types of polarizations are as follow. That is the electron polarization, ionic polarization and orientation polarization. हे तीन टाइप्सचे polarization हे dielectric material मध्ये होतात. तर फर्स्ट बघूया आपण what is mean by the electronic polarization. Okay, so this figure shows the electronic polarization. Figure A shows the dielectric atom at in absence of electric field, that is E is equal to 0, and in presence of electric field E is equal to U. This is the motion of the positive and negative charges, or this is the behavior of positive and negative charges. Okay, let us discuss. The dielectric material has a large, as we know that the dielectric material has a large number of atoms, okay, having nucleus at the center and the electrons around in the different orbit. When the electric field is applied, the nucleus moves away from the field and the electrons attracted towards the field. So therefore there is a displacement which is less than the dimensions of the atoms, and the type of polarization is called as electronic polarization. म्हणजे असं हे पोलरायझेशन की ज्याला मी इज इक्वल टू असं डायरेक्ट मटेरियल की ज्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस आहेत आणि इज इक्वल टू 0 असताना पॉझिटिव्ह चार्ज त्याच्या सेंटरला असणारे निगेटिव्ह चार्ज त्याच्या ऑर्बिटमध्ये असणार, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स त्याच्या ऑर्बिटमध्ये असतील. ओके, जर मी समजा E इज इक्वल टू E एवढी इलेक्ट्रिक फील्ड त्या डायरेक्ट ॲटमला दिली तर पॉझिटिव्ह चार्ज हा त्याच्याबरोबर फील्ड जिकडे फील्ड आहे त्याच्या अपोजिट मूव्ह होतोय आणि ज्या डायरेक्शनला फील्ड आहे त्याच्याकडे बरोबर काय होतोय ते इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट होत आहेत. ओके, आणि ह्या प्रकारचं जे पोलरायझेशन असेल त्याला म्हणायचं आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन. ओके, सो द इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन जर समजा आपल्याला दाखवायचं असेल, आता इथं मी दाखवलं नाही फॉर्म्युला. सो इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन आपण कसं दाखवतो PE इज इक्वल टू n अल्फा E इंटू EE. ओके, so this alpha E is the electronic polarizability. Second one is the ionic polarization. आता ionic polarization म्हणजे काय? So this type of polarization occurs in ionic crystal such as the sodium crystal. जर समजा अशा प्रकारचं polarization हे ionic crystal मध्ये होते, म्हणजे सोडियम क्रिस्टल मध्ये होते. When the electric field is applied to the crystal, the polarization arises due to the displacement of the positive ions away from the field and negative ions towards the field. जे आता पण आपण एक्सप्लेन केले तेच परत इथं आहे. फक्त यात डिफरन्स काय? द नेट प्रोसेस ऑफ द इज दॅट द आयन्स आर डिस्प्लेस्ड इन अ अपोजिट डायरेक्शन अंटिल द आयोनिक बॉन्डिंग फोर्सेस स्टॉप दिस प्रोसेस. म्हणजे हे जे पोलरायझेशन आहे किंवा हे जे डिस्प्लेसमेंट आहे यामधल्या आयन्स पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्स हे कुठपर्यंत होणार आहे? जोपर्यंत त्याच्यामध्ये असणार आयोनिक बॉन्डिंग फोर्स त्या प्रोसेसला स्टॉप करत नाही तोपर्यंत. मग त्याच्यामुळे परत काय होतंय तर डायपोल परत तिथं क्रिएट होतोय आणि जर डायपोल क्रिएट झाला तर त्या पोलरायझेशन प्रोसेसला आपण म्हणतोय आयोनिक पोलरायझेशन. So this figure shows the ionic polarization in absence of electric field E is equal to 0 and in presence of electric field E is equal to E. So the polarization produced for a crystal having n dipoles is given by Pi is equal to n alpha I into EI. Okay, so this alpha I is the ionic polarizability, and this type of polarization is does not depends on the temperature. हे polarization हे temperature वरती depend नाही आहे. Also the electron polarization is also not depends on temperature. Last one is the orientation polarization. फक्त कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, तुम्हाला MCQ साठी ह्यातलं कुठलं तरी विचारलं जाईल. So this figure shows the orientation polarization. The orientation polarization is produced only in case of polar molecules such as H2O, HCl, etc. म्हणजे हे जे पोलरायझेशन आहे हे फक्त पोलर मॉलिक्यूल मध्ये होते. पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे काय तर दोन पोलॅरिटी असणारा मॉलिक्यूल, म्हणजे कुठले असतील तर H2O असेल किंवा HCl. आता H चा प्लस चार्ज हा प्लस आहे, ऑक्सिजनचा मायनस आहे, तसंच H प्लस आहे आणि Cl हा मायनस आहे, क्लोरीन हा मायनस आहे. मग अशा प्रकारचे जर मटेरियल असतील तर त्यामध्ये हे ओरिएंटेशन पोलरायझेशन होत आहे. सो इन अब्सेन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बघा
तुम्हाला इथे दिसतंय पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस आहेत इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड असताना. तर हे जे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस आहेत किंवा हे जे डायपोल्स आहेत हे कसे आहेत तर रॅन्डमली ओरिएंट झालेले आहेत. तर कुठला डायपोल इकडे आहे, एक डायपोल इकडे आहे, कुठलाही कसाही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्जेस आहेत. बट इन प्रेझेन्स ऑफ electric field, these dipoles try to align the parallel to the applied field, which result in the rotation of the dipoles. So this is known as the orientation polarization. म्हणजेच काय तर E is equal to E एवढी जर मी समजा इलेक्ट्रिक फील्ड या मटेरियलला अप्लाय केली, ओके, की ज्याच्यामध्ये पोलर मॉलिक्युल्स आहेत, तर सगळे काय होतील, सगळे जे डायपोल्स आहेत हे काय होतात रोटेट होतात. म्हणजे सगळे पॉझिटिव्ह आयन्स हे फील्डच्या अपोजिट जात आहेत आणि निगेटिव्ह चार्जेस जे आहेत ते इकडे अट्रॅक्ट होतात. म्हणजेच काय झालं, ह्या डायपोलचं इथं रोटेशन झालं, म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे ओरिएंटेशन पोलरायझेशन. म्हणजे हा डायपोल फक्त काय होतोय रोटेट होतोय, ज्या डायरेक्शनला आपण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केले त्या डायरेक्शनला सगळे डायपोल्स हे अलाइन होतात किंवा त्या डायरेक्शनला पॅरलली ते अलाइन होतात. म्हणून ह्या ज्या पोलरायझेशनला काय म्हटलं जातं ओरिएंटेशन पोलरायझेशन. So the net polarization for a crystal is given by PO is equal to N alpha O into EI. So this alpha O is the orientation polarizability. Okay. And the total polarization is the sum of the electronic polarization, ionic polarization and orientation polarization. That is P is equal to PE plus PI plus PO. म्हणजेच काय हे तिन्ही प्रकारचं पोलरायझेशन म्हणजेच काय असणार आहे टोटल पोलरायझेशन त्या डायलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये होणार. त्यानंतर आपण बघूया टेम्परेचर अँड फ्रिक्वेन्सी डिपेंडन्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल. फ्रिक्वेन्सी आणि टेम्परेचरचा ह्या डायलेक्ट्रिक मटेरियल वरती काय इफेक्ट होतो हे आपल्याला इथे बघायचं आहे. ओके, तर फर्स्ट आपण बघूया द फ्रिक्वेन्सी डिपेंडन्स. त्याच्या आधी काय दिले बघा, द डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सच एज पोलरायझेशन, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, डायलेक्ट्रिक लॉस डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अँड टेम्परेचर. म्हणजे कुठलं जर डायलेक्ट्रिक मटेरियल घेतलं तर त्याचा जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे, डायलेक्ट्रिक लॉस आहे किंवा डायलेक्ट्रिक लॉस, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट किंवा त्याला आपण म्हणतो टॅन डेल्टा, हा सगळं हे अप्लाइड केलेल्या इलेक्ट्रिक फील्ड आणि टेम्परेचर वरती डिपेंड असतं. ओके, तर ते फ्रिक्वेन्सी वरती कसं डिपेंड आहे आपण बघूया. तर तुम्हाला समोर एक फिगर दिसते, तर फ्रिक्वेन्सी अगेन्स्ट पोलरायझेशनचा ग्राफ आहे. ओके, फ्रिक्वेन्सी अगेन्स्ट पोलरायझेशनचा ग्राफ आहे की याच्यामध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी अप्लाइड करतोय 10⁻0 to 10⁻, समजा 17 हर्ट्ज एवढी जर मी फ्रिक्वेन्सी अप्लाइड केली तर त्यामध्ये कुठलं पोलरायझेशन होते बघूया. ओके, म्हणजेच आपण फ्रिक्वेन्सी कशी अप्लाइड करणार ते एसी इलेक्ट्रिक फील्ड आपण देऊ. म्हणजेच आपण काय म्हणतोय, व्हेन द एसी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द डायलेक्ट्रिक मटेरियल, द पोलरायझेशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, मी नोट्स मध्ये पण दिलेलं आहे, दॅट इज पी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन पी इज इक्वल टू पी 1 minus e raised to minus t upon tr. So t is the time for polarization, tr is the relaxation time. आता relaxation time is the time taken for the polarization forces to reach the 60% of its maximum value. महत्वाचा सेंटेन्स आहे. रिलॅक्सेशन टाइम म्हणजे काय, तर टोटल पोलरायझेशन होण्यासाठी जेवढा टाइम लागणार आहे आपल्याला, तो जर आपण 100% कन्सिडर केला तर त्याच्या 67% चा जो टाइम असेल त्याला म्हणायचं आपल्याला रिलॅक्सेशन टाइम. ओके, तर बघूया आपण फ्रिक्वेन्सीचा इफेक्ट काय होतो याच्यावरती. आता फर्स्ट तुम्हाला 4 प्रकारची इथं पोलरायझेशन दिसते, स्पेस चार्ज पोलरायझेशन, ओरिएंटेशन पोलरायझेशन, आयोनिक पोलरायझेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन. ओके, फर्स्ट बघूया आपण काय दिलंय, द स्पेस चार्ज पोलरायझेशन ऑकर्स ॲट अ व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सीज, दॅट इज 10⁻² हर्ट्ज. म्हणजे हे जे स्पेस चार्ज पोलरायझेशन आहे हे सगळ्यात कमी फ्रिक्वेन्सीला होते, म्हणजे 10⁻² हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीला. सो दिस स्पेस चार्ज पोलरायझेशन इज वन ऑफ द स्लोएस्ट प्रोसेस ॲज अ कम्पेअर टू द अदर टाइप ऑफ पोलरायझेशन. ही सगळ्यात स्लो प्रोसेस आहे पोलरायझेशनची की ह्या सगळ्या आयोनिक, ओरिएंटेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन पेक्षा. आणि दिस ओरिएंटेशन पोलरायझेशन इज अ फास्टर than the space charge polarization but slower than the ionic and electronic polarization. हे जे ओरिएंटेशन पोलरायझेशन प्रोसेस आहे ही स्पेस चार्ज पोलरायझेशन पेक्षा फास्ट आहे, पण आयोनिक पोलरायझेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन पेक्षा स्लो आहे. And ionic polarization occurs at the frequencies of about 10⁻13 hertz. It is faster than orientation and space charge polarization but slower than electronic polarization. म्हणजे बघा, हे जे आयोनिक पोलरायझेशन हे इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन पेक्षा स्लो प्रोसेस आहे, पण ओरिएंटेशन आणि स्पेस चार्ज पोलरायझेशन पेक्षा ती फास्ट आहे आणि ती कितीला होते 10⁻13 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीला. आणि सगळ्यात जे शेवटचं आहे त्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन. दिस इज द व्हेरी फास्टेस्ट टाइप ऑफ पोलरायझेशन. ओके, अँड दिस टाइप ऑफ पोलरायझेशन इज ऑकन ॲट द ऑप्टिकल फ्रिक्वेन्सी दॅट इज 10⁻15 हर्ट्ज. मग हे जे इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन आहे हे कुठल्या फ्रिक्वेन्सीला होते तर 10⁻15 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीला. ओके, तर हा झाला फ्रिक्वेन्सी डिपेंडन्स. म्हणजे जसे जसे मी फ्रिक्वेन्सी
वाढवत जाईल तसं तसं त्याच्यामध्ये होणारी पोलरायझेशनची प्रोसेस सुद्धा ही चेंज होत जाईल. लास्ट वन इज द टेम्परेचर डिपेंडन्स. आता टेम्परेचर डिपेंडन्स वरती आपल्याला फक्त जर क्वेश्चन आला काय विचारणार आहे त्याच्यामध्ये, तर कुठल्या टाईपचं पोलरायझेशन हे टेम्परेचर वरती डिपेंड आहे. तर फक्त ओरिएंटेशन पोलरायझेशन हे टेम्परेचर वरती डिपेंड आहे. बाकी हे जे आयनिक पोलरायझेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन हे त्याच्यावरती डिपेंड नाहीये. एवढं त्याच्यामध्ये फक्त एक्सप्लेन केलेलं आहे. बघा आपण काय दिले बघा. द ओरिएंटेशन पोलरायझेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द डायपोल्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल. सो इन द प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the increase in the temperature disturbs the alignment of the dipoles due to the electric field. So this effect decreases the value of the dielectric constant and increasing temperature. बघा म्हणजे जसं जसं मी टेम्परेचर इन्क्रीज करेल तसं तसं सगळे जे डायपोल्स एका ज्या लाईनला अलाइन झालेले आहेत इलेक्ट्रिक फील्डमुळे त्यांची जी अलाइनमेंट आहे ती तिथं डिस्टर्ब होणार आहे. जर अलाइनमेंट डिस्टर्ब झाली तर ऑब्विसली त्याचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट सुद्धा कमी होणार आहे. म्हणून काय म्हटलेलं आहे, ऍज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ द मटेरियल सिम्पली डिक्रीजेस. ओके, हे लक्षात ठेवा. जसं जसं टेम्परेचर वाढवेल तसं तसं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हा मटेरियलचा कमी होत जातो. फॉर एक्झाम्पल दिलेलं बघा, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ द HCl decreases from 19 to 14 when the temperature is increased from 100 to 160. So at this its melting point of the 160 Kelvin it drops to 12. This is also due to the fact that molecules per unit volume decreases due to the expansion of the melting. म्हणजे एक एक्झाम्पल दिलंय HCl चं की ज्यामध्ये डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हा डिक्रीज होतोय 19 पासून 14 ला. कधी, जर मी टेम्परेचर 100 पासून 160 कडे वाढवत गेलो तर. ओके, एक एक्झाम्पल साठी सांगितलेलं आहे. So other type of polarization like electronic polarization, ionic polarization are not affected by temperature. Thus, the value of the dielectric constant remains unchanged with changing temperature. म्हणजे याच्यात काय सांगितलेलं आहे की इलेक्ट्रॉनिक पोलरायझेशन आणि आयनिक पोलरायझेशन वरती टेम्परेचरचा काहीही इफेक्ट होत नाही. त्यामुळं द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हा इलेक्ट्रॉनिक आणि आयोनिक पोलरायझेशन झालं असेल तर त्यावेळेस तो त्या ठिकाणी काय असतो, कॉन्स्टंट असतो. ओके, म्हणून लक्षात ठेवा की या दोन पोलरायझेशन प्रोसेस वरती इलेक्ट्रॉनिक आयनिक पोलरायझेशन वरती टेम्परेचरचा काही इफेक्ट होत नाही. त्यामुळे त्याचा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट हा चेंज होत नाही विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ओके, कोणाला काय डाउट्स असतील तर विचारा मला. एनी डाउट्स? हॅलो, याच्यामध्ये फक्त 2 पॉइंट्स राहिलेले आहेत, हॉल इफेक्ट आणि कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सेमीकंडक्टर. ते तुम्ही आता घरी स्टडी करा. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा मला. आहे काय डाऊट? नाही सर. नाही, बरं ठीक आहे. असाइनमेंट सगळ्यांनी सॉल्व्ह करा. आज मी दुसरी तुम्हाला युनिट नंबर 6 ची असाइनमेंट देतोय. एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन्स देणार आहे, जास्त काय मोठे देणार नाही. त्यामुळं सगळे असाइनमेंट सॉल्व्ह करा. आताशी 17 मुलांनी फक्त असाइनमेंट सॉल्व्ह केलेली आहे. आणि एक्सपेरिमेंट जे आपण सबमिशन घेणार आहे त्याच्या पीडीएफ केलेत का? हॅलो, सर. हा, पीडीएफ करून ठेवा. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एक पीडीएफ असेल, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दुसरी पीडीएफ असेल, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 असे 10 पर्यंत तुमचे पीडीएफ असतील. मी काल तुम्हाला डेट देणार होतो पण ते थोडंसं मी दुसऱ्या कामात व्यस्त असल्यामुळे मला ते देता आलं नाही. तर आज मी तुम्हाला प्रत्येक एक्सपेरिमेंटच्या तुम्हाला डेट देतो. त्या डेट तुम्ही त्या एक्सपेरिमेंटला टाका किंवा नाही टाकले चालते. फक्त लक्षात ठेवा की ह्या डेटला आपला कुठला एक्सपेरिमेंट होता. ओके, आणि काही डाऊट नाहीत ना? नो सर. ओके, ठीक आहे. लेफ्ट व्हायला हरकत नाही, लेफ्ट झालं तरी चालेल.